تعالی علیہ وسلم، بس میں اختصار کے طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ محفل پاک ظہر ہی تک چلنی ہے۔ تو آئیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری زندگی میں ہم گنہگار کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت آیا تو تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طبیعت علیل ہو گئی، حضرت فاطمہ دروازے پہ بیٹھی ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حضرت فاطمہ کہتی ہے میرے ابو جان کی طبیعت علیل ہے، جاؤ بعد میں آنا۔ دوسری بار آئے، آپ کہتی ہے جاؤ میرے بابا جان کی طبیعت علیل ہے، بعد میں آنا۔ تیسری بار آئے تو دروازہ کے پاس حضرت فاطمہ آواز دینے جا ہی رہی تھی، تب تک ہمارے نبی فرماتے ہیں بیٹی رک جاؤ، اسے آنے دو، وہ ملک الموت ہے، وہ روح قبضہ کرنے والے فرشتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، حضرت ہمارے نبی کہتے ہیں اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ہمارے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ اگر اجازت ہو تو میرے محبوب کی روح قبضہ کرنا، اگر اجازت نہ ہو تو واپس چلے آنا، واپس چلے آنا۔ اتنے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں اے ملک الموت بتاؤ جب تم روح نکالتے ہو انسان کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں روح قبضہ کرتا ہوں، جب میں روح نکالتا ہوں کہ ایک طرف 70,000 تلوار چلائی جائے اور دوسری طرف روح نکالتا ہوں، اسی کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا سننا تھا، ہمارے نبی حیران و پریشان، کہا کہ اے اسرائیل علیہ السلام مجھے یہ بتاؤ کیا میری امت کو بھی یہ تکلیف ہوگی؟ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روح نکالتے وقت اتنی تکلیف آپ کی امت کو بھی ہوگی۔ اتنا سننے کے بعد ہمارے نبی کہتے ہیں اے اسرائیل علیہ السلام، میں اپنے روح کو اس وقت تک قبضہ کرنے کا حکم نہیں دوں گا جب تک اللہ کی بارگاہ سے یہ اجازت طلب نہ کر لو کہ قیامت تک جتنے بھی میری امت میں داخل ہوں گے جو اسے مرتے وقت تکلیف ہوگی وہ ساری تکلیفیں میری روح نکالتے وقت دے دی جائے، میں اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا، لیکن میری امت کو تکلیف ہو مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ عزیزان تو عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب ہماری روح نکالی جائے تو اس وقت ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف ساری امت کی تکلیف کو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میری روح نکالتے وقت میری امت کی روح جب نکالی جائے گی ساری امت کی تکلیف ایک بار مجھے دے دی جائے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میری امت کو تکلیف ہو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بتائیے ہم اور آپ کس نبی کے چاہنے والے ہیں کہ ہمارے آپ کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعا کرتے رہے؟ پھر اللہ کا حکم آیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو میں تمہاری امت کی روح کو ایسے نکالوں گا
जैसे गोंदे हुए आटे से बाल निकाली जाती है, वैसे ही मोमिन की रूह निकाली जाएगी कि आपको एहसास भी नहीं होगा। वरना फिर 313 अगर तलवार एक साथ चलाई जाए कि रूह निकालते वक्त इतनी तकलीफें होती है कि अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि आज हम और आप उस नबी के चाहने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं, लेकिन हम गफलत में पड़े हुए हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम गफलत में है, इसीलिए तो हम महफिल मिलाद में शरीक नहीं हुए कि आज सब लोग घर में है लेकिन गफलत में है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये गफलत हमें दूर करनी है। यही वजह है कि आज हमें हर जगह सताए जा रही है, हमारी इबादत गाहों को ढाए जा रहे हैं। हम सफर में है तो हमें सताए जा रहे हैं, हम घर में है तो हमें सताए जा रहे हैं, हर जगह हमें सताए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि आज हम नमाज रोजा सच से दूर है। वो सहाबाए किराम थे, वो हमारे नबी थे जो कम तादाद में थे लेकिन जंग में फतह होती थी। आखिर क्यों? उसके अंदर लिल्लाहियत थी, उनके अंदर तक़वा व परहेज़गारी था, इसलिए हर जगह वो जंग में फतह हासिल करते। लेकिन आज हमको आपको देखिए कि हम गफलत में है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हमें मारे जाते हैं, सताए जाते हैं कि हर चीज अल्लाह की पाकी बोलता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी जमीन व आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बोलता है, तस्बीह पढ़ता है। और कोई चीज को उस वक्त तक काटा नहीं जाता, उस वक्त तक ज़बह नहीं किया जाता, उस वक्त तक हिलाक नहीं किया जाता जब तक कि वह अल्लाह का जिक्र करती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये पेड़ है, ये पेड़ को उस वक्त तक काटा नहीं जाता जब तक ये अल्लाह का जिक्र करता है। हर चीज अल्लाह कुरान में कहता है कि जानवर, परिंदे, जमीन की सारी चीजें अल्लाह का जिक्र करती है। एक अल्लाह के वली ने, एक बुजुर्ग ने सवाल किया कि जब हर चीज अल्लाह का तस्बीह बोलता है, पाकी बोलता है, अल्लाह का पाकी बोलता है, तो हमें सुनाई क्यों नहीं देता? ज़हन में सवाल आ सकता है कि ये ईटा, पत्थर, ये सारी चीजें अल्लाह की पाकी बोलता है तो फिर हमें सुनाई क्यों नहीं देता? इतना उनकी दिल में ख्याल आया तो फिर जब वो वजू बनाने के लिए लोटा उठाते हैं तो वहाँ अल्लाह की जिक्र की आवाज़ आती है। उसने लोटा छोड़ दिया कि ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है, मैं इससे वज़ू कैसे बनाऊं? फिर दूसरे बर्तन को उठाता है तो उससे भी यही आवाज़ आती है, अल्लाह का जिक्र की आवाज़ आती है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती है। एक इंसान ही है जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, अल्लाह की इबादत व रियाजत नहीं करते हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स एक परिंदा लाके दिए और वो परिंदा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और कुछ दिन पिंजरे में बंद रहा। एक दिन उस परिंदा ने कहा, ए जुनैद, मुझे बताओ कि तुम अपने दोस्त यार के साथ तो मिलते हो और आज़ाद हो, घूमते टहलते हो, लेकिन तुम मुझे पिंजरे में बंद करके रखे हो। मैं भी अपने दोस्त से मिलना चाहता हूँ, मैं भी आज़ादी चाहता हूँ। इतना सुनना था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उस परिंदे को आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर वो परिंदा उड़ करके चली गई। फिर रोजाना वो परिंदा हजरत जुनैद के पास आया करता था और हजरत जुनैद उसे
دانا کھانا دیا کرتے تھے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا اور لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کس حال میں ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پرندے کو آزاد کر دیا تھا، چھوڑ دیا تو اللہ